सतलुज टीवी देख रहे दर्शकों का निੱਘਾ स्वागत है। मैं जसनीत सिंह हाजिर हाँ अज प्रोग्राम सिख इतिहास दीयां झलकां लैके ते अज असी पहुँचे हाँ साउथ दिल्ली स्थित गुरुद्वारा बाला साहिब विखे जिथे गुरु हरकृष्ण साहिब पातशाह का 8वें जामे गुरु साहिबान का अंतिम संस्कार होया सी ते होर गुरसिखां का भाई मती दास भाई सती दास जी का भी इत्थे अंगीठा संभालिया गया सी ते नाल ही गुरु के महल माता सुंदरी जी ते माता साहिब कौर जी का भी अंगीठा ऐसी गुरुद्वारे विच ऐसी स्थान दे विच संभालिया गया सी। यही वो पवित्र स्थान है जिथे गुरु हरकृष्ण साहब पातशाह जी ने दसिया सी अगले गुरु कौन होणगे जदों उन्होंने बोलिया सी बाबा बकाले। अज तुहानूं असीं इस इतिहासिक स्थान के दर्शन करावांगे ते विस्तार विच इत्थे दे इतिहास बारे जानू करावांगे। गुरुद्वारा बाला साहब का इतिहास विस्तार से जानने लिए साढ़े नाल मौजूद ने गुरुद्वारा साहब के ग्रंथी जी भाई साहब भाई सुखविंदर सिंह जी। और उन्होंने तो जानते हैं गुरुद्वारा का इतिहास। वीर जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वीर जी साडे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ थोड़ा दसो विस्तार च कि ਇੱਥੇ गुरु साहिबान कदों आए दिल्ली। सब तो पहला गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह फिर इस स्थान नाल उन्हां दा किवें इतिहास जुड़दा है। सब तो पहला तो मैं तुहानूं ते तुहाडे चैनल नूं वधाई देना चाहांगा कि जिन्हां ने ये उपराला किया है कि गुरुद्वारा बाला साहिब का जिहड़ा इतिहास है वो सिख संगतां नूं पता लग सके। क्योंकि मैं आए दिन जिहड़ा है संगतां पासों ये सुनदा भी रहना जिहड़े इत्थे मत्था टेकण आउंदे ने कई दूरों संगतां कि असीं पहली बार आए हैं। सो गुरु साहिब जी दे गुरु हरकृष्ण साहिब जी दे इतिहास नाल संबंधित गुरुद्वारा साहिब होवे ते केवल गुरु हरकृष्ण साहिब जी दे इतिहास नाल संबंधित गुरुद्वारा साहिब नहीं, इत्थे माता सुंदर कौर जी माता साहिब कौर जी जिहड़ा है उन्हां दा भी जिहड़ा है वो अंगीठा साहिब हैगे आ। सो ये गुरुद्वारा साहिब तो सारे सिख संगतां नूं पता होना चाहिए सी, पर दिल्ली विच रहण वालियां संगतां नूं भी गुरुद्वारा बाला साहिब के इतिहास बारे नहीं पता। बाहर दीयां संगतां नूं तो बहुत घट पता हैगा। सो तुसीं वधाई दे पात्र हो जिन्हां ने ये उपराला कीता हैगा। जिहड़ा आप जी का सवाल है कि श्री गुरु हरकृष्ण साहिब पातशाह जी वो किवें दिल्ली आए। श्री गुरु हरकृष्ण साहिब पातशाह जी नूं सद्दा मिलदा है कीरतपुर साहिब जी धरती ते राजा जय सिंह जो दिल्ली के रहने वाले सन। औरंगजेब ने उन्हां दे राही गुरु साहिब जी नूं जिहड़ा है बेनती घल्ली है कि गुरु साहिब दिल्ली आण। राजा जय सिंह जी अपने दीवान परशुराम नूं कीरतपुर साहिब भेजते हैं ते बेनती करते हैं ते नाल दी नाल राजा जय सिंह जी ये भी गल जिहड़ा औरंगजेब नूं कहंदे ने कि गुरु हरकृष्ण साहिब जी आउणगे संगतां नूं दर्शन देणगे असीं बेनती करांगे उन्हां नूं, पर ये नहीं कि तुसीं जिहड़ा है वो उन्हां नूं धक्के नाल जिहड़ा है वो दिल्ली लिआउण दी कोई गल करो। ठीक है, क्योंकि आपां इतिहास नूं जदों पढ़दे हां तां पिछे इस तरह होया है राजसी दरबार विच जिवें गुरु अर्जन साहिब जी नूं सद्दा दिता गया लाहौर, जां गुरु हरगोबिंद साहिब जी नूं जहांगीर वेले सद्दा दिता गया ग्वालियर के किले की कैद की गल है। सो राजा जय सिंह बड़ा सुचेत बंदा सीगा। उन्हें दीवान परशुराम नूं भेजिया, चिट्ठी लिख के भेजी और सतगुरां नूं बेनती की कि दिल्ली की संगत आप जी के दर्शन चाहुंदी है। सो गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज फिर उत्थों जिहड़ा तुरे ने काफले के रूप दे विच तुरे ने। श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी दे माता जी भी जिहड़ा है वो नाल आए ने। इतिहास विच जिहड़ा जिक्र मिलदा है
ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਨ ਦਰਗਾਹ ਮੱਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੀਵਾਨ ਦਰਗਾਹ ਮੱਲ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੂਜੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਬਣਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ? ਹਾਂ, ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ, ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਨੂੜ ਦੇ ਰਸਤੇ ਆਏ, ਤੇ ਬਨੂੜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਠਹਿਰੇ ਸਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਕਹਿ ਲਓ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ, 1664 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 1664 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲੀ ਹੈ। ਹੈਜਾ, ਮਲੇਰੀਆ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਿਲਟੀ ਤਾਪ ਫੈਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਤੇ ਚੇਚਕ ਦੀ ਮਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚੇਚਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ? ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ, ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਛਾਲੇ ਪੈ ਜਾਣੇ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਪੈ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੇਚਕ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੋਂ ਬੋਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਮਿਲੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਵਾਖਾਨਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਦਵਾਖਾਨਾ ਵੀ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿ ਦਾਰਾ ਸਿਕੋ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਔਰ ਵੈਦ ਵੀ ਚੰਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ, ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਸਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਸਨ ਤੱਕ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਡੇਟਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਡੇਟਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ।
ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ ਨੇ ਉਹ ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਪੁਰਾਤਨ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 30 ਮਾਰਚ 1664 ਦੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਚਕ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਉਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚੇਚਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਨਾ ਪੀਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਸਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗਲ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਭੋਗਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਵਸੋਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਚੱਲੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਭੋਗਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤੰਬੂ ਲਾਏ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਖੇਤ ਸੀਗੇ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਤੰਬੂ ਲਾਏ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ 1-2 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਿਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੈ ਸਕੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕੀ ਨਾਨਕ ਸਲਾਮਤ ਥੀਮਦਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਖਲੀਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਈ ਸੀਗੇ ਅਲੀ ਹੋਣੀ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਫਿਰ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹੋਈਆਂ, ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਐਸੀ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਰਫੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਰੀਰਕ ਚੋਲਾ ਤਿਆਗਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ। ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੱਖ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੇੜਲੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਇਆ ਜੀ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਧੀਰਮਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਦਾਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੀ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਬਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਾਬਾ ਉਹ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਨ ਵੀ ਕਈ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚਲੋ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਟ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ, ਹਾਂਜੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ ਹੋਣਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪਟਵਈਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਨ ਸਰੋਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 1644 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਐਜ ਏ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨਾਨੂ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਨਾਨੂ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਨਾਨੂ ਭਾਈ ਨਾਨੂ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ। ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ? ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹਜੇ ਖੋਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੋ। ਪਟਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਰੋਤ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਪਟਵਈਆਂ ਮੋਸਟ ਆਥੈਂਟਿਕ ਸੋਰਸ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਹਿਮ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੇੜਲੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਦਰਗਾਹ ਮੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ, ਦੀਵਾਨ ਦਰਗਾਹ ਮੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਛੇੜੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ, ਦਾਦੇ ਤੇ ਪੋਤਰੇ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਦਾ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਪੋਤਰਾ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਔਰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਗਦੀ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਤੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਿਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਪਾਵਨ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡੇਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਆਮ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ 1731 ਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1747 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦਾ 1730? ਨਹੀਂ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ 1731। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਉਹ 1747। ਠੀਕ। ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸਬਬ ਬਣਿਆ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਦੋਂ 1704 ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੂਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ 19 ਤੇ 20 ਦਸੰਬਰ 1704। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ, ਸਭ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਸ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰਸਾ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੇੜੀ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸਾਹਿਬ ਵਣਜਾਰਾ ਜੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਾਤਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ 1704 ਦਸੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੋ 1705 ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਤਾਵਾਂ।
ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਤੇ ਦਮਦਮੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਖੋਲਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਤਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਿਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਹਵੇਲੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਥਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ 1708 ਵਿੱਚ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਨਾਲ 5 ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸਿੰਘ ਭੇਜ ਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 1708 ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। 1708 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1747 ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੀ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਸੀ। 1666 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, 1667 ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 80 ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 40 41 42 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ 47 ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 42 ਸਾਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੰਡੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1747 ਤੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਅੰਗੀਠਾ ਇੱਥੇ ਸਾਂਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰੋਤ ਮਿਲਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਏ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਏ ਰਹੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ। ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ? ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਨਾਲ ਦੁਫਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ 'ਚ ਉਬਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਚਮੜੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਮੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਤਿਵੇਂ ਕਰਕੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀ ਰਾਮ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹਰੀ ਰਾਮ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗੀਠੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇਵਲ 3 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ 3 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗੀਠੇ ਸਾਂਭੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਕਮੈਂਟਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਸਥਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਤਲੁਜ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।